Hi, Masters. Namaste. Good afternoon, good evening, Masters. So, as you all know, the session will be in two languages. So, the first half an hour will be in English, and the next half an hour will be in Telugu. So, before I start this session, I would like to express gratitude to Saroja ma'am for giving this wonderful platform and wonderful opportunity as well. Hope you're all doing well, Masters. I'm glad that you have taken this time to join this session. Hope you're so we all know that for the past few sessions that we have started narrating this book called The Four Agreements by Don Miguel Ruiz. Good evening, Grisha ma'am. So let me just quickly recap about the last two agreements which we have gone through, Masters. So we have talked about what is the first agreement. So be impeccable with your words. So make sure your words are creating a magic effect. And if you are using any kind of words which hurt others or which makes their confidence level down or whatever it is, then it is a black magic. So we have seen that. So, and also always use your words carefully. So because we will spend most of our energy while talking, right? So let's use it wisely because we all know that we do meditation a lot and we know the pot concept, Masters, where Saroja ma'am has told us earlier how much ever the intake is, but we have got the so many different holes in us. Then if there is a too much of leak, then we can't sustain any energy within us, right? So these are the these agreements, when we follow these agreements, we can make sure the holes, we can reduce the holes in our pots, that means in our body. So the first agreement is be impeccable with your words, Masters. And the second one, last week we did discuss about not to take anything personally. Yeah, from our domestication process, we know that whatever happens, we see that everything is happening because of me, and we take things personally, so which is not required. And today's what is today's agreement? Let's see. So today's agreement is the third agreement. The third agreement is don't make assumptions. When we say that, if we just take a step back and see how are we living here, Masters, on this planet Earth, we always do something or the other thing, either in a thought or in like other words we choose, like we make assumptions, right? We all make assumptions. We assume like what you are thinking and what you might be feeling, or in the same way what I assume, right? What you are what you are doing. So last time I did give an example that about a friend who texts you a message, and if you do not get an text back immediately, then so we start assuming and we take it things as personally, right? So this is what. So if we are assuming things, Masters, what happens if we are assuming things? If you are assuming things, then it will lead us to um, misunderstanding, and it creates some like it creates that pain which comes from our pain body, like the emotional pains, and we also create the fights, and the relationship will not be good. So these are the things what happens when we assume these unnecessary things which will take away our peace, all these kind of things which lead us to not to stay within the peace. Yeah. So for example, like if a wife, she assumes, right, like for example that
if a wife is upset, for example, let's say, and she assumes that her husband should know why she is upset. She assumes that her husband should know what made her to get upset. But the husband will be clueless. And when the husband will be clueless, what happens in our day-to-day lives when husband becomes clueless? Then what happens? We become more angry. Yeah, and there will be days where we will not speak to each other. So many silent days will go on. Yeah, the silence strikes. So just an example of how our emotions will create pain, masters. So what has happened here? Because the wife is assuming that husband should know that why she has got upset. Yeah, so this is what assuming will create, masters. So by assuming what we do, we poison our minds, and in turn we poison our relationships as well. And so, for example, if we see like at workplaces, when we go and when we're talking, when a manager is talking to someone, saying that he or she is an useless, he does not do work much. So, and you started saying, and you just overheard that conversation. What happens then? You might think that it is you, they're pointing you, and it's me, that the manager is talking about me with others. So what happens this time, like, because we are trained that during our from our domestication process, that we are trained to think that everything revolves around me, and whatever happens, it is because of me, taking things personally, right? So what happens when you take this, like when you are assuming that it is because, and your manager is talking about you, your confidence drops. And when your confidence drops, what happens? You will not feel good, right? And in reality, what is there? It might not be you, right? It might be about your one of our other colleague or something, right? But we take the things personally and we assume that it is me, they're talking about me. So even it happens the same thing in our with our partners, because in the reality, what happens, Mikhail, would what I want about myself, and he can, like, probably they have uh, a capability to read our mind, but no one has the capability, right? Like, there are few people exceptions, but I am not in that exception. So most of them are not in that exception. So what causes masters conflict? Without telling to your partner. For example, when you have planned out something without telling your partner to make it as a surprise, then what have, and if your partner comes up with something else, with something different commitment, okay, I need to go out with my friends on today, and because you did not communicate what you wanted to do, so, and there then you then you feel like, okay, betrayed, okay, but what is the reason? Because we did not communicate. So this assumption plays a vital role, masters, in our day-to-day life, either be with your children or with your husbands or with your parents or with the relationships. So what happens then? Suppose we do that, we end up choosing
poor choices. So, for example, um, someone says that okay, tomorrow for your or in a week, will you be able to host a meeting at your home? And without thinking, you'll just say yes. But did we go through, okay, for this particular hosting, what is required, and what is required, and is it in my and if I commit without thinking anything much in, is it am I capable, or does it do I have this much this, I mean, if you have to do some kind of hosting, we need the material, the food, and the space, everything, right? We need to check in advance, and we need to say before committing to anything, I have to look at everything and say, no, probably I can't do it, or I probably would need another two, three persons to pitch it into this, and so that we can work out. Something like this, we need to come up without doing something, without estimating, or without you just committed and you don't you understand that not we still keep taking the thinking that I can do it, and then what we end up doing is so stop assuming either in your relationships or anything, masters. Stop assuming with yourself. So what should I do? Okay, if I want to stop assuming, what should I do? Simple. What should I do? I should just ask. I need to clarify. I need to, if I have a question, so instead of assuming, probably there might be 50 members, adults, and 50 children. So I should just ask, so that's the reason I'm taking this. So ask, like, okay, how many people will be coming? How many teenagers? How many kids? How many? Are there any old people will be there? Do we need to cater anything for any for old people, or like all these things we need to ask. So it's easy, right? When we keep asking, we get the clarity, and when we get the clarity, you can speak clearly, right? Okay, this is what my thing is. Okay, I can do it or I can't do it. I'll be able to decide easily, because we all know that our author already told us, like, mind in our mind, we have that mitote where it's like in a fish market where so many people will be and in our mind, like each and every piece of our mind will be talking all the things simultaneously, and you can't, it will be chaos, you can't take any action clearly. So you need to ask, easy. Yeah, so when you when we are assuming, what is happening is, when you're assuming, you keep building the stories. Oh, what if, okay, probably. So even you remember, you recall, masters, we talked about gossips. We see so many, I mean, normally they will say this to women especially, but it's not about only with the gender, masters, even male people do the same thing. Yeah. So it does not matter which gender it is. The human nature is, we normally gossip because we don't have the time to think, they keep what's happening with others, and what happens, we start gossiping. And when you gossip, you build up stories, and
unknowingly or yeah, unknowingly or knowingly, you send the poison to the people when they hear what is happening. When they hear the story, the drama, when they hear the story, when they hear the story, we need to emphasize that when children, they we can see it, right? Well, like I'm a parent, so when my child says that, okay, something like that, I always say, don't assume, ask questions and get clarity. When we ask questions, so we don't build that drama masters. Otherwise, what happens when you don't ask questions? You might hear something and then this drama will happen. It is probably because of me, because in the domestication process, we all know that everything revolves around me, right? I just mentioned you. So we build drama, and unknowingly we keep building that drama. And what happens when you build drama? Emotional pain, and it creates blocks within us, and it becomes our personal traits. That is what happening. We see that in our Sakshi sessions, right? Saroja ma'am emphasized on that. So clearing our personal traits. And so what happens? So when you do that, you will put a full stop to your drama and you build the peace masters. So okay, for this, breaking this habit of assumptions, it requires awareness and little bit of effort. Whenever you start to assume thing, okay, in office, when you go to work, you see that so much is in your plate. Just take a break. Just for a moment, step back and think. Come back to your awareness and see what is needed. And if you're thinking like this is too much of work, then just go and talk to your colleague or your manager, whoever it is. I'm feeling a little bit of burden of work over here. And they will tell you, okay, this might not be priority, and you can either give it to your colleagues or you can make it as a lower priority level so that you can get back to this work after a week or so. It's not important for now. So there is a clarity, and you can have that stress free and you can work easily. Yeah, so that is what is required, like just have awareness and put little effort. We all are scared to ask questions, thinking that they might think that we are not good enough. That's all right, masters. If they think that we are not good enough, what did we learn last time? That is their mentality. You don't need to take anything personal. When you ask these questions, you will make sure that your life is stress free, masters. That is what everyone are looking for. So ones, with your parents, or with your husband or wife, whatever it is, start asking. If you ask, there'll be an answer. So yeah, and you can you can build your relationship on truth rather than on just on fantasy or on dreams. So don't make any assumption, masters. To come out of this assumption, what is the main thing? You need to ask and get clarity so that you can communicate more. During this communication, you will come out of the assumptions. Okay. So make sure you take out the time. And we have read so far in our 3 sessions, masters, we have seen that these agreements will play a vital role, masters. So try practicing. So from this week onwards, this is the third week, and for this third agreement, so this is the session, masters, because it's a very small topic. So it's very easy as well. So assuming, all know we can take n number of examples, right? So in every situation, just step back and come to awareness, and just you need to put an effort that to ask questions. Don't be scared or don't think
and don't take questions and get clarity and move on. Just put a full stop to that any kind of drama. Okay. I think so. From today onwards, please start using this third agreement also into your list masters. So far, we have made sure that we will follow all these three agreements. That is, the first one is be impeccable with your words. The second one is don't take anything personally. And from today, we will be I mean, making effort to make sure that we don't make any assumptions. Okay, put this onto your last week also we did discuss, put it onto your fridge or in your whatever, on your wall or door or anything, so that like we can remember when you see that. And sometimes we might lack of our awareness, right? That will pitch in, and then we will try to take a step back, and we'll come to that awareness masters. Okay, so with this I think I will stop the English session now and then start with Telugu. నమస్తే మాస్టర్స్. సో ఇప్పుడు మనము నాలుగు ఒప్పందాలు అనే పుస్తకం గురించి మనం గత కొన్ని వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాము. సో మన రచయిత డాన్ మిగ్వెల్ రూయిస్. సో ఆమ్, మనం సో ఇప్పటిదాకా రెండు ఒప్పందాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం మాస్టర్. అవేంటి? ఆమ్, మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి. మనం మాట్లాడే వాక్ ఎలా ఉండాలి? ఒక మంత్రంలాగా ఉండాలి. ఒక మంత్రం ఏం చేస్తుంది మాస్టర్స్? ఇంకొకరిలో ఆ ఒక కాన్ఫిడెన్స్‌ని పెంపొందిస్తుంది గదా! మనం ఏదైనా మాట్లాడితే దానికి ఒక మంచి ఆహ్, ఎఫర్ట్ ఉండాలి. మంచి ఇంపాక్ట్ ఉండాలనమాట దాని పైన. సో, మన వాక్కు ఎప్పుడు అంటే క్షుద్ర మంత్రం అలాగ ఉండకూడదనమాట. అంటే క్షుద్ర మంత్రం ఎలా చేస్తుంది? ఇంకొకరిని బాధ పెడుతుంది. వాళ్ళ భావోద్వేగాలు ఆహ్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్‌గా ఉంటాయి గదా! సో, అందుకనేసి మన వాక్ ఎప్పుడు దోషరహితంగా ఉండాలి. వేరే వాళ్ళకే కాదు, మన మన గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా మనం మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నాము, మనము స్వీయ ప్రేమతో మాట్లాడుతున్నామా లేదా అనే వాటినన్నిటిని మనం గమనించాలి మాస్టర్స్. ఇంకోటి రెండో ఒప్పందం ఏం మాట్లాడుకున్నాము? దేన్ని వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకూడదు అని మాట్లాడుకున్నాం. సో, మనల్ని ఎవరైనా చూసి ఏదైనా అన్నా అంటే వా వాళ్ళ యొక్క మనస్థితి అంతే అది. మన గురించి ఎటువంటిది కాదు అని మనం తెలుసుకున్నాం లాస్ట్ పోయిన వారం కదండీ మాస్టర్స్. సో, ఈరోజు మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామంటే, సో, ఈరోజు మనము ఊహాగానాలు చేయకూడదు అనేది ఈరోజు మన మూడవ ఒప్పందం అన్నమాట. సో, ప్రతిరోజు మన మన జీవితాన్ని మనం ఒక్కసారి చూస్తే మాస్టర్స్, ఇవే ప్రతిరోజు మనం ఏం చేస్తాము? ఏదైనా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక వంట చేశామనుకోండి. వంట చేసి ఇప్పుడు మన పిల్లలు, మన తల్లిదండ్రులు, లేకపోతే మన హస్బెండో, వైఫో ఎవరైనా సరే భోంచేశారు. మనం చేసాము, వంట చేసాము, వాళ్ళు వడ్డించాము, భోంచేశారు. సో, మనకు ఎవరేం చెప్పలేదనుకోండి. అరే! అప్పుడేమనుకుంటాము? అరే! ఇంత వంట చేసినాం మనం ఏం అసలు చేసినందుకు బావుందో, బాలేదో అదైనా చెప్పలేదు. అలా అనుకుంటూ ఉంటాం గదా! సో, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లో మనం ఒక్కసారి గమనిస్తే మాస్టర్స్, సో, ఇక్కడ ఏంటి మన పెంపక విధానం బట్టి ఏంటి? మన వల్లనే అంటే ఏం జరిగినా ఈ ప్రపంచంలో అంతా మన వల్లనే అనేదే గదా! మనం ఎందుకు వ్యక్తిగతంగా తీసేసుకుంటూ ఉంటాం ప్రతీదీ. సో, ఇక్కడ ఇంకోటేంటి వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవడం వల్ల ఏం జేస్తున్నాము? మనం ఊహ చేసుకుంటున్నాం. అరే! మనకు నచ్చిందో లేదో, నచ్చలేదేమో, నచ్చింటే చెప్పిండొచ్చుగా చెప్పింటారేమో గదా! బావుంది అనేసి. నచ్చలేదు గాబట్టే చెప్పలేదేమో. ఇలా మనము ఊహలు, దానికి కథలు అల్లుకుంటూనే వెళ్ళిపోతూ ఉంటామనమాట. సో, అంతే గదా! సో, ఎందుకు చెప్పలే ఏమో మరి వాళ్ళు ఆ రోజు ఆహ్,
ఏదైనా బాధలో ఉండిండొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఆఫీస్ వర్కో, ఏదో వాళ్ళ యొక్క మనస్థితి ఎలా ఉందో మనకు తెలీదు గదా! సో, మనకు తెలీదు వాళ్ళకి ఏ విధంగా సో, కానీ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఊహించేసుకుంటూ ఉన్నాం. సో, ఊహలు ఊహించుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మాస్టర్స్ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఊహలు ఊహించుకోవడం వల్ల ఇక్కడ నేను సంతోషంగా ఫీల్ అయిపోతున్నానా ఇక్కడ నేను ఊహించుకోవడం వల్ల? లేదు. చాలా క్వెషన్స్ కదా నా మైండ్‌లో. బావుందో బాలేదో ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఈరోజు ఎందుకు చెప్పలేదు? అంటే ఈరోజు ఏదో బాలేదేమో అందుకే చెప్పలేదేమో. ఇలా కథల మీద కథలు. అంటే జస్ట్ ఒక వంట గురించి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. అదే ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనము చాలా తీసుకోవచ్చు మాస్టర్. అంటే ఇప్పుడు రిలేషన్‌షిప్స్‌లో చాలా అంటే ఆహ్, అది చాలా డీప్‌గా వెళ్ళిపోతుందనమాట. సో, ఇలా ఊహలు మన జీవితంలో ఊహించుకోవడం వల్ల ఇది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్‌లో అంటే ఒక హాని జరుగుతోంది కదా మాస్టర్స్. ఎందుకు? దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? అపార్థాలు కలగొచ్చు. మన భావోద్వేగాలు మనకు ఆహ్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అవ్వచ్చు. అంటే మన భావోద్వేగాలు ఎక్కువవుతాయి గదా! సో, బాధపడతాము. మనం గొడవలు పడతాము. ఆహ్, సో, ఇలా చాలా అంటే అవసరం లేనివంతా మనం తెచ్చుకుంటున్నాం. మన మీదకి మనమే తెచ్చేసుకుంటున్నాం. ఆహ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుందామంటే, అందరి ఇళ్లలో నడిచేదే మాస్టర్స్. ఇప్పుడు భార్యాభర్తలున్నామనుకోండి. సో, ఆహ్, కొత్తగా పెళ్లయింది. సో, అప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైనప్పుడు ఏముంటుంది, ఎక్కువ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ అంటే అజంప్షన్స్ ఎక్కువుంటాయి గదా! ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక భార్య కోప్పడిందనుకోండి. అప్పుడు భార్య ఏమనుకుంటుంది, నా నా హస్బెండ్‌కి తెలియాలి. నేనెందుకు కోప్పడ్డానో తనకు తెలియాలి. తనకు తెలిసే ఉంటుంది అని అంటే ఒక ఊహించుకుంటోంది. తెలిసే ఉంటుంది. తెలియాలి. ఎందుకంటే అది చేశారు గదా! సో, అందుకు నేను కోప్పడ్డానని తెలియాలి. కానీ ఏంటో వాళ్ళకది తెలియదు. అసలు హ్మ్. వాళ్ళు అంటే ఇది తెలిసుండాలి అనేది అంతా మనమే కథలు ఊహించేసుకుంటాం. నా మ మ ఆయనొచ్చి నన్ను అడగాలి. ఇలా ఎందుకు నువ్వు వాళ్ళకి తెలిసుండాలి ఇది. దీని వల్లనే నేనిలా కోప్పడ్డాను అనేసి. మరేమవుతుంది? మరి భర్తకలా తెలిసుంటుందా? వాళ్ళకేమైనా మన మనసులో ఏం నడుస్తోంది అంతా వాళ్ళకి తెలుస్తుందా మాస్టర్? తెలియదు గదా! సో, వాళ్ళకి మనం కోపం ఎందుకు పడుతున్నామో, మనం ఎందుకు చికాకుగా ఉన్నామో, లేకపోతే మనం ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ మనమే ఊహించుకుంటున్నాము. వాళ్ళకి తెలియాలి అంతే. ఎందుకంటే మన మనసులో మనం ఆల్రెడీ కథలు అల్లేసుకున్నాము. సో, అల్లేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఆయనకు తెలియదు. మ మన్ని నేనెందుకు కోపంగా ఉన్నానో. అప్పుడేం నడుస్తుంది మాస్టర్స్? మామూలుగా మన ఇళ్లలో ఏం నడుస్తుంది? గొడవలు నడుస్తాయి. లేకపోతే ఇంకా అలా మాట్లాడకుండానే ఉండిపోతారు కొన్ని కొన్ని రోజులు గానీ, కొంతమంది ఇళ్లల్లో నెలలు గానీ, అలా నడుస్తూ ఉంటాయి గదా! సో, ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఊహలు ఊహించుకోవడం వల్ల ఎంత మనకు హాని కలుగుతోంది అనేది మన ఆథర్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు మాస్టర్. సో, ఇంత ఇంత ఇ ఇ ఒక ఊహ అంటే అవసరం లేని దాన్ని ఊహించుకుంటే ఇంత హాని కలుగుతుందా అనేది నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది మాస్టర్స్. ఈ పుస్తకం చదివినప్పుడు చాలా నాకే ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సొచ్చింది. అవును కదా! కరెక్టే గదా! ఇన్ని అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైనప్పుడు నాకు కూడా ఇలాంటివి చాలా ఉండిన్నాయి మాస్టర్స్ చెప్పాలంటే. ప్రాబబ్లీ కొంతమందికుండొచ్చు, కొంతమందికుండకపోవచ్చు కదా! సో, నేనైతే ఇలా ఉండిన్నానప్పుడు. నన్ను చెక్ చేసుకుంటే లైక్ నేను ఈ కోవలోకొస్తాననమాట. సో, అప్పుడు నాకిప్పుడు ఆలోచిస్తే నాకప్పుడు దాని గురించి ఆలోచిస్తే నవ్వొచ్చింది. సో, ఇప్పుడు మనము అందుకే ఇలాంటి ఈ ఆహ్, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది మనకు సరోజ మేడం చెప్తారు కదా! క్లాసెస్ ఉన్నాయి గదా! అందరికి అంటే పెళ్ళయ్యక ముందే నుండే ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అందుకే గదా! మనకు మేడంకి పేరెంటింగ్ సెషన్సు పిల్లలు అంటే పేరెంట్‌గా అవ్వక ముందు నుండే గర్భం దాల్చే ముందు నుండి మన క్లాసెస్ మేడం తీసుకుంటారు క్లాసెస్. తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఎలా ఉండాలి? తర్వాత పిల్లలు పుట్టినాక ఎలా ఉండాలి? ఇలాంటివన్నీ అన్నమాట. సో, ఈ నాలెడ్జ్ అనేది జ్ఞానం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మీరే చూడండి మాస్టర్స్. సో, అందుకని ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు ఇలాంటి మనము అనవసరమైన ఈ టీవీ సీరియల్స్ అలాంటివన్నీ ఆహ్, చూడొచ్చు. వాటికి కూడా
చూడాలి, కేటాయించాలి. కానీ అదే పనిగా ప్రతిరోజు, ప్రతి నిమిషము అంటే ఎప్పుడు అదే చూడాల్సిన అవసరం లేదు. కొంత సమయం ఓకే. మనం సోషల్‌గా మనం రిలాక్స్ అవ్వడానికి చూడాలి, చూద్దాం. కానీ ఇంకొంతసేపు మన సోల్ పర్పస్, సోల్ మనం ఎందుకు ఈ ప్రపంచానికొచ్చాము, ఎందుకొచ్చాము అనే దాని గురించి కూడా మనం నాలెడ్జ్ తెంచుకోవాలి మాస్టర్స్. ఈ నాలెడ్జ్ వల్ల ఏమవుతుంది, మన కుటుంబాల్లో చాలా ప్రశాంతంగా గడపొచ్చనమాట. సో, ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఈ ఊహల గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో, ఈ ఊహాగానం చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది మాస్టర్స్, మన మనసునంతా విషంతో నింపేసుకుంటాం గదా! ఒక విషమే గదా! మనము ఒక కథల్లో అల్లుకుంటూ పోతున్నాము. సో, ఒక విషం అనేది ఏం జేస్తుంది, మనకు అది ఏంటి మంచేం జరగదు. సో, ఏం జరుగుతుంది, మనకు హాని జరుగుతుంది. సో, అందుకనేసే మనం ఈ కథలని, ఈ ఊహాగానాన్ని అన్నిటిని మన ఆథర్ ఇక్కడ మన రచయిత ఇక్కడ ఈ విషంతో పోలుస్తారనమాట. సో, అంతే గదా! ఈ విషయాన్ని మన మనసులో ఎక్కించుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి ఏ విధంగా మాట్లాడుకుంటున్నా, ఏ విధంగా మాట్లాడినా, మనం మన కళ్ళద్దాల నుండే చూస్తాము. ఎందుకంటే, మనం ఆల్రెడీ ఒక రె రెడ్ క ఒక ఎర్ర రంగు కళ్ళద్దాలు వేసుకున్నామనుకోండి, సో, అప్పుడు నేను ఏది చూసినా నాకు ప్రతిదీ ఎర్రగానే కనిపిస్తుంది. నాకు ప ప పక్కన వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్ గాని చూడు అది ఆహ్, పచ్చగా ఉంది, లేకపోతే నలుపుగా ఉంది అని చెప్తే నాకు కనపడదు. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ నా మనసులో నా అలా అలా నింపేసుకున్నాను ఒక విషయాన్ని. సో, నేను నా కళ్ళద్దాల ద్వారానే చూస్తాను. నేను ఓపెన్‌గా ఉండను. నా ఫ్రెండ్ ఏం చెప్తుందో, లేకపోతే నా పిల్లోడు ఏం చెప్తాడో అనే దేనికి నేను ఒక ఓపెన్‌గా ఉండను తీసుకోవడానికి. రైట్? సో, దీనివల్ల ఏం జరుగుతోంది మనకు, అనవసరమైన ఈ ఇలా చేయడం వల్ల ఇంకా ఏం చేస్తాం మాస్టర్స్, మనం పోయినసారి గూడా మాట్లాడుకున్నాం. గాలి కబుర్లు గూడా మాట్లాడుకుంటాం. దీనివల్ల ఏంటి, ఏమెళ్తాం మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికెళ్తాము. చూడు, ఇలా చూడు, ఇలా మా ఆయన ఇలా చేశారు. సో, నేననుకుంటున్నాను దీనివల్లే అయ్యుండొచ్చు. అందుకని చేస్తున్నారేమో అని అలా చెప్తామనమాట. సో, వాళ్ళు దానికి రిప్లై చేసుకుంటా ఉంటారు. సో, అప్పుడేం చేస్తారు, సో, తెలియకుండానే మనం ఇంకా విషయాన్ని నింపేసుకుంటూ ఉంటాం కదా! ఈ గాలి కబురు. సో, అక్కడ ఏం జరుగుతోంది, మనకేం ప్రశాంతత రావట్లేదు. ఇంకా క్వెషన్స్ మీద క్వెషన్స్ మనం నింపేసుకుంటాము. మనకింకా పడుతూనే ఉంటామనమాట. సో, ఇ ఇలా మనం ఈ ఊహాగానాల వల్ల ఇలా ఉంటుంది మాస్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వర్క్‌లో తీసుకుందాం అనుకోండి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు వర్క్‌కెళ్తున్నారు. సో, అది ఇంట్లో కావచ్చు, బయట కావచ్చు. ఇప్పుడు బయట ఆఫీసెస్‌లో అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు నా మేనేజర్ ఉన్నారనుకోండి, వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో, నేను సడెన్‌గా ఏదో తీసుకురావడానికి వెళ్ళాననుకోండి. సో, నేను వింటాననమాట. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? సో, మా మేనేజరు తనేంటో చేయదు వర్కు అది, ఇది అనేసి ఇంకొకరితో మాట్లాడుతున్నారు. అప్పుడు నేనేమనుకుంటాను మాస్టర్స్, ఎందుకు నేనేమనుకున్నా సడెన్‌గా అరే! అది నా గురించే అయ్యుండొచ్చు. నేను వర్క్ సరిగ్గా చేస్తున్నానా? లేదా? నేను సరిగ్గా చేయట్లేదా? అని సడెన్‌గా ఏమవుతుందో అసలు నా కాన్ఫిడెన్సు, నేను నాలో ఉన్న ధైర్యము, ఆ ఉత్సాహం అనేదంతా తగ్గిపోతుంది గదా! జస్ట్ ఏంటి, నేను నేను వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నది విన్నాను. అంటే కావాలని కాదు. అలా వెళ్తున్నప్పుడు సడెన్‌గా విన్నాను. వినగానే ఈ ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకొస్తాంది మాస్టర్స్ నాలో? నా గురించే అనేసి నేనెందుకు అనుకుంటున్నానిక్కడ? ఎందుకంటే, మన పెంపక విధానం మనం చూసామంటే, ఏది జరిగినా అది అంతా నా వల్లనే. నా ప్రపంచం చుట్టూ నేనే సెంటర్. ఏది జరిగినా నా వల్లనే అనేదే గదా! మనం చిన్నప్పటి నుండి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. సో, అందుకనేసే ఇక్కడ మా మేనేజర్ అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు అలా నన్నేమో అనేసి అనుకునేసాననమాట. ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ లేదు. అంటే ఇంకా ఊహలు ఆల్రెడీ. కానీ అక్కడేంటి, నా గురించే కాకుండా ఇంకా నా టీమ్‌లో ఇంకా చాలా మంది అమ్మాయిలుంటారు గదా! ఇంకొక అమ్మాయో లేకపోతే వాళ్ళ గురించో మాట్లాడొచ్చు గదా! అలా నేను అనుకోవట్లేదు. ఇక చూసారా అప్పుడేమైంది నాలో ఆ భయము, ఇంకేంటి నా మనోభావాలు, ఆహ్, నా నా ఫీలింగ్స్ అంటే నేను అనుభూతి చెందే విధానం అంతా భయంతో నిండి ఉంటుంది మాస్టర్స్. సో, దీనివల్ల ఏంటి, మన ఊహాగానాల వల్ల ఎప్పుడు మనము బాధనే విషపూరిత
సో, ఇంకా కూడా మాస్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు వర్క్‌లో అయ్యుండొచ్చు. ఇంకా రిలేషన్‌షిప్‌లో ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం గదా! మనము ఒక ఇప్పుడు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ తీసుకున్నామనుకోండి. సో, ఒక్కొక్కసారి ఏమనుకుంటాము, అరే! ఈరోజు రాగానే మా హస్బెండ్ గాని, వైఫ్ కానీ ఎవరైనా తీసుకోండి. ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నేను హస్బెండ్ అనుకుంటాను. ఓకే. సో, ఈరోజు రాగానే ఈరోజు గుడికెళ్దాము. ఈరోజు రాగానే అనేసి అనుకుంటాను. కానీ నేను చెప్పానా మా హస్బెండ్‌కి గుడికెళ్దాము అనేసి? లేదు చెప్పలేదు. కానీ నా అంతట నేనే ఊహాగానాల్లో ఉన్నాను. రాగానే ఇలా వెళ్దాము. వెళ్లి అక్కడ తర్వాత భోజనం అక్కడ వస్తూ అక్కడ హోటల్‌లో భోజనం చేసుకొనొద్దాము. అలా అనేసి అనుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ నేనేం చేయాలి మాస్టర్స్? ఇలా కావాలనుకుంటే నేను మాట్లాడాలి. కానీ అప్పుడు నేను మాట్లాడకుండా ఇలా నా ఊహల్లో నేనున్నాను అనుకున్నాము. చాలా అంటే చాలా బాధపడిపోతాము. అరే! అంటే నేనంటే ఇంపార్టెంట్ లేదా? నన్నసలు ఒక మాట కూడా అడగరా? అలా ఇలా అన్నీ ఊహలే గదా! సో, ఇక్కడ ఎందుకు నేను ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నానంటే, సో, ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్సే మాస్టర్స్. దీని వల్లనే మనము ఒక దాని పైన ఒకటి మనం అలా పేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మాస్టర్స్. మన నమ్మక వ్యవస్థలో ఆయన నేనంటే తనకు ఇష్టం లేదేమో, అందుకే నన్ను ఒక మాట కూడా అడగలేదు. అలా ఇలా మనం ఊహలు చేసుకుంటాము. ఎందుకు అక్కడ మనం అడగాలి ఏం కమ్యూనికేషన్ లేదు. కానీ నా ఊహల్లోనే ఉండడం వల్ల ఆయన 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 ప్లాన్స్‌తో ఆయన ఉన్నారనమాట. సో, ఇలా దీనివల్ల ప్రతి నిమిషం మాస్టర్స్ ఇలా మనము ఏ రిలేషన్‌షిప్‌లో అయినా ఒక ఫ్రెండ్స్‌తో కావచ్చు, పేరెంట్స్‌తో కావచ్చు ఏమంటాం, "అమ్మ నీకు తెలుసే గదా! నీకు తెలుస్తుంది గదా!" అని ఆటోమేటిక్‌గా చెప్తారు. రైట్. మాస్టర్స్ వాయిస్ రావట్లేదంటున్నారు. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి మాస్టర్స్. వాయిస్ ఇష్యూ అయితే చెప్పండి. ఓకే. ఓకే. సో, సో, యాహ్! ఊహాగానాలు మనము ఇంకో జస్ట్ 1 సెకండ్. ఈస్ ఇట్ ఎనీ బెటర్ మాస్టర్స్? అంటే ఇప్పుడెలా ఉంది? వినిపిస్తుందా మాస్టర్స్? ఒక్కసారి రిప్లై చేయండి మాస్టర్స్ వినిపిస్తుంటే.
Is it audible? Okay, okay. Thank you, madam. నెట్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. సారీ ఫర్ దట్ మాస్టర్స్. సో, ఇంకా ఇక్కడేంటి మాస్టర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం మన గురించి కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం ఊహలు ఊహించేసుకుంటూ ఉంటామనమాట. అంటే ఎలా కొన్నిసార్లు ఎక్కువగా ఊహించేసుకుంటాం మన గురించి, కొన్నిసార్లు తక్కువగా ఊహించేసుకుంటాము. సో, అప్పుడు మనం ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటామో అవి అంత అంత అంటే తప్పు నిర్ణయాలు తీసేసుకుంటూ ఉంటామనమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఒక పనిని సులువుగా ఊహించేసుకుంటాము. దానికి సరైన ఎలా ప్రిపరేషన్స్ ఉండాలి అనేది మనం ఆలోచించమనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాననుకోండి, ఇప్పుడు 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 మన ఇంటికి ఎవరినైనా బంధువుల్ని పిలిచాము. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఇలా పెట్టుకుంటాను అనేసి పిలిచాననుకోండి. మెడిటేషన్ ఇది సెషన్ పెట్టుకుంటాను రండి అనేసి. అప్పుడు పెట్టుకున్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మాస్టర్స్? నేను చెక్ చేసుకోవాలి ఎంతమందొస్తున్నారు? నాకు ఒకవేళ నా ఇంట్లో అంత స్పేస్ ఉందా లేదా? నేనేమనుకుంటాను 20 మెంబర్స్ వస్తారేమో, లేకపోతే 10 మెంబర్స్ వస్తారేమో, సరిపోతుందిలే అనేసి. కానీ నేను చెక్ చేసుకోవాలి గదా! ఏంటో మరి ఎవరైనా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సరోజ మేడం వచ్చినారనుకోండి 10 మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్ రారు గదా! వందల్లో ఉంటారు. సో, నేను దానికి సరిపోయే ఆహ్, విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇంతమందొస్తే మా ఇంట్లో ఇంత ప్లేస్ ఉందా? లేదా? లేకపోతే దానికి కావాల్సిన మనం ఫుడ్ అరేంజ్ చేయాల్సొస్తుంది. చైర్స్ అరేంజ్ చేయాల్సొస్తుంది. ఇవన్నీ చూసుకోవాలి గదా! ఎంతమంది పిల్లలొస్తున్నారు, పెద్దలొస్తున్నారు. ఇలా అన్నీ నేను చెక్ చేసుకోగలగాలి. ఒకవేళ నా ఒక్కదాన్నే అవ్వకపోతే నేను ఇంకొక హెల్ప్ అడగొచ్చు. నాకు ఇంకా ఒక 2, 3 మెంబర్స్ హెల్ప్ చేయండి ఇలా చేయడానికి అనేసి. అలా కాకుండా నేనొక్కదాన్నే చేస్తానని ఒప్పేసుకొని నేను చెయ్యకపోతే అక్కడ నన్ను నేను నేను నా గురించి నేను ఎక్కువ ఊహించేసుకున్నాను గదా! నా ప్రిపరేషన్స్ అంటే బేసిక్ థింగ్స్‌ని నేను చేసుకోవాలి. చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అలాగే ఇప్పుడు నేను వర్క్‌లో ఉన్నాననుకోండి. నాకు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేస్తాయనమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఒక డాక్యుమెంట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాననుకోండి. సో, అప్పుడు నా మేనేజరొచ్చి ఇది కూడా తీసుకో. ఈ ఫైల్ మీద కూడా వర్క్ చేసేసేయి అంటే, నేను ఆలోచించి చెప్పాలన్నమాట. ఒక సెకండ్ తీసుకోవాలి. ఓకే. నేను ఆలోచించి చెప్తానండి. ఒక 5 మినిట్స్ ఇవ్వండి అనేసి. నేను చెక్ చేసుకోగలగాలి. ఓకే. నేను ఈరోజు ఈ వర్క్ చేయగలుగుతానా? లేదు. నాకు వర్క్‌లో ఈ ఈ ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇదే ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఈ సెషన్ చెప్పాలి. సో, ఈ సెషన్‌తో పాటి నేను ఇంకా వేరే ఒప్పుకున్నాననుకోండి. సో, ఇదే టైంలో ఇంకొక సెషన్ ఉంటే నేను తీసుకోలేను కదా! నేను చెక్ చేసుకోవాలి ఈ టైంలోనా? ఈ టైంలో కాదా? నేను అది చెప్పాలనుకుంటే నాకు ఇంకా నేను ఎక్కువ ప్రిపేర్ ఉంటుంది గదా! నేను చెప్పాలంటే సెషన్. సో, ఆ టైం నేను సెషన్ ప్రిపేర్ అవ్వగలుగుతానా? అవ్వలేనా? అనేదన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. నేను జస్ట్ ఒప్పేసుకొని నేను నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కరెక్ట్‌గా చేయకుండా ఒకవేళ ఈ సెషన్ సరిగ్గా చేయకుండా, ఇంకో సెషన్ ఒప్పేసుకొని, ఆ సెషన్ కూడా సరిగ్గా చేయకుండా ఉంటే వేస్ట్ కదండీ మాస్టర్స్. మీ టైము వేస్టు, నా టైము మీ టైం వేస్ట్ చేసినట్టే కదా నేనక్కడ. సో, అందుకని ఏదైనా ఒక వర్క్ తీసుకుంటుంటే మనం ఊహించేసుకోకూడదు. సో, అది ప్రాక్టికల్‌గా అవుతుందా లేదా అని ఒక 5 మినిట్స్ ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఒక 5 మినిట్స్ కూర్చొని దీనికి ఏమేమి అవసరం ఉంటుంది? ఈ టైం నాకుందా లేదా? అనేది మనది మనం చెక్ చేసుకోవాలి అంటారనమాట ఆథర్. ఓకేనా? సో, ఓకే మేడం మీరిప్పుడు దాకా చెప్తున్నారు. మన రచయిత ఊహలు ఊహించేసుకోకూడదు అంటున్నారు. మరి ఏం చేయాలి? ఈ ఊహలు ఊహించుకోకుండా ఉండాలి అంటే, మనం ఎలా బయటపడొచ్చు ఈ ఊహల నుండి అంటే, మన మన రచయిత అంటారు, "చాలా సులభమండి. జస్ట్ మీరు చేయాల్సిందేంటంటే అడగాలి. మీకేదైనా ఊహలు ఊహించుకోకుండా అడగండి. అడిగి ఒక స్పష్టత అనేది తెచ్చుకోండి. ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి మనము. మనకి ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను గదా! ఇప్పుడు మనం మెడిటేషన్ సెషన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు సరోజ మేడం పెట్టుకుంటున్నామంటే, ఓకే. ఎంతమంది ఇంకా వేరే మాస్టర్స్ ఎవరైనా వస్తారా? ఓకే. ఎంతమందొస్తున్నారు? ఏంటి? అనేది క్వెషన్స్ అడగాలి. ఇప్పుడు మన రిట్రీట్స్ జరు జ జ జరుపుకుంటున్నాం మాస్టర్స్. అప్పుడు ఎంత వర్క్ నడుస్తుంది వెనకాల వర్కు.
ఎక్కడ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? ఎక్కడైతే మన రిట్రీట్ బావుంటుంది? ఇంకా ఏంటి దానికి కావాల్సిన ఎక్కడైతే ఎక్కడ ఫుడ్ ఎక్కడి నుండి తీసుకోవాలి? రూమ్స్ ఎక్కడుండాలి? ఎంతమందొస్తున్నారు? ఎలా రూమ్స్‌ని కేటర్ చేయాలి? ఏజ్డ్‌గా ఉండే వాళ్ళకి ఎలా ఎక్కడ ఇవ్వాలి బెడ్స్? యంగ్‌గా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆహ్, ఎ ఎ వాళ్ళైతే కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో, ఇలాంటివన్నీ మనం చెక్ చేసుకోగలగాలి గదా! సో, అందుకేం చేయాలి? నేను ఊహించుకుంటే సరిపోదు. నేను అడగాలి క్వెషన్స్. ఇలా క్వెషన్స్ అడుగుతూ ఉంటే మీరొకటి చెప్తారు. ఇంకొకరొకటి చెప్తారు. సో, ఈ టుగెదర్ మనము ఒక అండర్‌స్టాండింగ్ రావచ్చు. అదే సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్‌ని మన రిలేషన్‌షిప్స్‌లో ఇప్పుడు నేను మా హస్బెండ్ మాట్లాడుకుంటున్నామనుకోండి. నేను ఊహించుకోకుండా నేను అడగాలి. ఈరోజు నేను గుడికెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. నీకేదైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు ఈవెనింగు? నా ప్లాన్స్ ఈ ప్లాన్ ఉంది అంటే, ఓకే. మనం నెక్స్ట్ డే తీసేసుకుం తి నెక్స్ట్ డే పెట్టుకుందాము. ఏం ప్లాన్స్ పెట్టుకోవద్దు. అలా మనము క్వెషన్స్ ఆస్క్ చేయాలి. అడగాలెప్పుడు. అడిగితే మనకప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాం. మనము మన ఆహ్, క కమ్యూనికేట్ తెలుసు కదా మాస్టర్. అంటే మనం మాట్లాడుకునే విధానం అన్నమాట. సో, మ అడగకుండా మనకు అమ్మైనా పెట్టదంటారు గదా! సో, అందుకే ఊహలనేది ఊహించుకోకూడదు. ఏదైనా ఉన్నా మన క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలెప్పుడు. అడగాలి. జస్ట్ ఇంతే అండి. మన ఊహల నుండి బయట రావాలంటే జస్ట్ అడగాలి. సో, అప్పుడు మనం ఏమవుతుంది మాస్టర్స్, మన ఊహల నుండి బయట వస్తే ఏమవుతుంది? మన ఈ స్టోరీస్ మన ఈ కథలు అల్లుకుంటున్నాం గదా! దానికొక ఫుల్ స్టాప్ వచ్చేస్తుంది వెంటనే. నెక్స్ట్ ఏముండదు. వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అనగానే దాని తర్వాత ఆయన లేదన్నప్పుడు అప్పుడు మనకు కథలు, డ్రామాలు అన్నీ ఒస్తాయి గదా! అవన్నిటికి ఫుల్ స్టాప్ పడిపోతుంది. ఎప్పుడు? ఇలా మన మనసులో ఉండేది అడగండి. అంటే ఇది ఓకేనా? కాదా? అనేది జస్ట్ క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. మీకు అవ్వట్లేదంటే ఓకే. అక్కడికే ఫుల్ స్టాప్. దానికి మళ్ళీ మనమేమి అవసరం లేదు గదా! ఓకే. ఆయన ఆఫీస్‌లో బిజీ ఉన్నారు. వర్క్ ఎక్కువుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ హాలిడేస్‌లో ఉన్నప్పుడు వెళ్దాము. అలా. సో, అక్కడికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టొచ్చు. అప్పుడు మనకేమవుతుంది మాస్టర్స్, మనకు ప్రశాంతత అనేదొస్తుంది. అంతే గాకుండా మనకు అంటే మనమప్పుడు లేకపోతే ఈ వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవడం వల్ల మనల్ని మనం స్వీయ ప్రేమ లేకుండా కూడా మనం మాట్లాడుకోవడము, అలా అన్నీ జరుగుతాయన్నమాట. ఈ ఊహాగానాల వల్ల. తర్వాత అందుకే ఆయన నాతో టైమ్ స్పెండ్ చేయట్లేదేమో అలా, ఇలా అని ఇన్ని డ్రామాలకి ఒక ఫుల్ స్టాప్ పడిపోతుందక్కడ. సో, క్లారిటీ అడగండి. అడిగి మీ మనసులో ఏది ఊహించుకోవద్దు అనేసి చెప్తారు మాస్టర్స్ ఇక్కడ. సో, ఈ ఈ ఒప్పందం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, మన రోజు ఈ 3 ఒప్పందాలు చాలా మన సరోజ మేడం చెప్తారు గదా! మనం మెడిటేషన్ చేస్తాము, ఇంత ఎనర్జీ తీసుకుంటాము. కానీ, మనం రోజువారీ ఎలా ఉంటున్నాము అనేది కదా ఇంపార్టెంట్. మనం 2 గంటలో, 3 గంటలో ఇంకా కొంతమంది ఇంకా చాలా సేపు ధ్యానాలు చేస్తుంటారు గంటలు, గంటలు. కానీ మనము ఆహ్, ఆ ఎనర్జీని, ఆ శక్తిని మనలోనే మనం దాన్ని పెట్టుకోగలుగుతున్నామా? లేదా? ఆ శక్తిని మనం అలా వ్యర్థం చేసుకుంటున్నామా? ఇలాంటి ఆలోచనల వల్ల, లేకపోతే ఇలాంటి మన మాటలు వల్ల అనేది చెక్ చేసుకోవాలి మాస్టర్స్. సో, ఈ ఈ ఒప్పందాన్ని మన లైఫ్‌లో ఎలా అలవరుచుకోవచ్చు మాస్టర్స్? జస్ట్ జా జా ఒక ఎరుకలా ఉండాలి. ఎప్పుడు మనం ఏదైనా మాట్లాడుతున్నాము, ఏదైనా చేస్తున్నాము, ఊహించుకుంటున్నామంటే జస్ట్ ఒక్క నిమిషం ఒక ఎరుకలో మన బాడీ సెన్సెస్‌లోకి మనకి అలా, అలా, అలా ఒక్కసారి ఒక బ్రెత్ తీసుకొని, ఒక ఊపిరి పీల్చుకొని, మనం ఆహ్, కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. కొన్నిసార్లు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి మనకొచ్చేసుంటుంది గదా! సో, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కొత్తది నేర్చుకుంటున్నప్పుడు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఒక చిన్న అబ్బాయి ఏబీసీడీలు ఉన్నాయనుకోండి. అది తను రాసేటప్పుడు ఎన్ని రోజులు మాస్టర్స్ ఒక ఏ టు జెడ్ నేర్చుకోవడానికే ఒక 1 ఇయర్ తీసుకుంటాడు కదా! అలానే మనము మనకు కూడా చిన్న చిన్న బేబీ స్టెప్స్ అంటారు. బేబీ స్టెప్స్ అంటే పిల్లలేసుకునే అంటే అలా చిన్ని పాదాలు వేసుకుంటూ మనము మన లైఫ్‌లో ఏదైనా అలవరుచుకునేటప్పుడు చిన్నగానే మనం చేయాలన్నమాట. ఏది ఒక్కసారిగా వచ్చేదన్నమాట. సో సో, ఈ ఊహాగానం నుండి బయటకొస్తే మనం ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అదే కదా అందరూ కోరుకుంటున్నారు. ఈ స్ట్రెస్సులు అవన్నీ ఎందుకంటే మనం ఊహలు చేసుకోవడం వల్లనే ఈ లైఫ్‌లో ఈ స్ట్రెస్ అనేది ఒక అందరి నోటుల్లో వినిపించేది చాలా స్ట్రెస్ అండి. వర్క్‌లో అయినా చిన్న పిల్లోడి దగ్గర నుండి, స్కూల్ దగ్గర నుండి
చాలా స్ట్రెస్ ఉంది. అది ఇది. ఎందుకు ఈ స్ట్రెస్సు? అంతా ఈ ఊహల వల్లనే మా స్ట్రెస్. ఏదైనా ఉంటే మాట్లాడండి. మాట్లాడి ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకోండి అంటారనమాట మనం ఆథర్. సో, మీకు లాస్ట్ వీక్ చెప్పినట్టే మాస్టర్స్ మీకేదైనా అంటే మనం 3 ఒప్పందాలు ఈ రోజుది ఇది మూడో ఒప్పందం ఈ రోజుతో కంప్లీట్ అవుతుంది మాస్టర్స్. ఇది చిన్న టాపిక్కే. సో, కాబట్టి ఒక్క సెషన్ సరిపోయింది ఈరోజు. ఈ మూడో ఒప్పందానికి. సో, ఈ 3 ఒప్పందాలు మనం రాసి మన ఫ్రిడ్జ్ మీదో, లేకపోతే వంటగదిలోనో, లేక ఎక్కడైనా ఒక డోర్ మీదనో రాసి పెట్టుకుందాము. సో, దాన్ని చూస్తున్నప్పుడంతా మనకు అవగాహన వస్తుంటుంది. ఇది ఉంది గదా! అరే! ఈరోజు నేనిది మాట్లాడాను గదా! రేపు మనం ఇంకొంచెం బాగా మాట్లాడదాము. ఓకే. రేపు దీన్ని వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకుండా ఉందాము. అలా మనల్ని మనమే ఒకసారి మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాము. తర్వాత మళ్ళీ స్లోగా మనం ఇంప్రూవ్ అయిపోతాము. తర్వాత దీన్ని మనం ఒక పట్టు వచ్చేస్తుందనమాట. సో, ఇలా ట్రై చేద్దాం మాస్టర్స్. ఓకేనా? సో, ఐ థింక్ ఈరోజు టైం అయింది మాస్టర్స్. సో, ఇక్కడికి ఆహ్, సెషన్ తెలుగు సెషన్ స్టాప్ చేసుకుంటానిక్కడ. సో, మీకేదైనా ఫీడ్‌బ్యాక్ ఉన్నా, లేకపోతే ఏదైనా క్వెషన్ ఉంటే అడగొచ్చు మాస్టర్స్. లేకపోతే మనం just 1 minute will take for feedback. ఓకే. ఓకే. సో, ఐ థింక్ ఈరోజు చాలా ఈజీ అయిన టాపిక్ మాస్టర్స్. కానీ చాలా సులభము. కానీ కొంచెం కష్టంగా కూడా అనిపించొచ్చు ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు. సో, అందుకనేసి దీన్ని మనం ఎప్పుడైనా సరే మాస్టర్ మనం చాలా జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకుంటాము. కానీ ఏ జ్ఞానము ఉపయోగం లేదు. ఎప్పటిదాకా మన వ్యక్తిగత జీవితంలో మనం దాన్ని అలవరచకపోతే ఎంత జ్ఞానం మీరు తీసుకున్నా అది మీరు అలవరుచుకోకపోతే దానికి ఉపయోగం లేదనమాట. సో, అందుకనేసి మనం ప్రతీదీ నేర్చుకున్నది ట్రై చేద్దాం అలవరుచుకోవడానికి. ఓకేనా? సో, ఐ థింక్ ఈరోజు టైం అయింది మాస్టర్స్. ఆల్రెడీ ఆన్ టైమ్ ఉన్నాము. సో, ఇక్కడికి ఈరోజు సెషన్ కంప్లీట్ చేసుకుందాము. సో, ఐ విల్ స్టాప్ ద రికార్డింగ్.